ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕತ್ತರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಆಯುಷು, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಂತಸ್ತು, ಹಣ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ನನಗೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. जी, तालियां तालियां मत मारो भैया, तालियां मत मारो। इंशाअल्लाह बाहर भी कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे एमएलए साहब को कबूल फरमाए। इनकी खिदमत हमारे मिल्लत इस्लामिया मंडियाना ने मुसलमान के लिए अल्लाह ताला इनको एक जरिया बनाए। जरा साइड में डालो, साइड में साइड ये सामने से जरा हट जाए, फिर दूसरे लोग भी देखें। जरा किनारे हो जाएं, पीछे लोग देख रहे हैं, जरा किनारे हो जाएं जी। ನೀನ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ತೀಯ. जी जी भैया मोबाइल मोबाइल तो सेल्फ ಹೋಗಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅಗಲ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ मुसलमानों के सदक़े में जिन्होंने हाथ उठाया है, इनके इखलास के सदक़े में अल्लाह मुसलमान 30 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। छोटा सा दुरूद है, वसल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी, 21 मरतबा। उसके बाद 40 पर 1 मरतबा पढ़ ले, इंशाअल्लाह दुआ करें। ये शुरू हो जाए। ನೀನ್ ಸೈಡ್ कहा है कि पर्दा के लिए दुआ करें। सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी 21 मरतबा पढ़े। मुसलमानों की मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मसला बताता हूँ, कान खोलकर, दिल की दुनिया खोलकर सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद की नमाज पढ़ना, ईदगाह में पढ़ना पसंद है। इसीलिए हदीस पाक में आता है, मदीने मुनव्वरा में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज मस्जिद नबवी से 1000 मीटर दूर, मदीने तैयबा से दूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, घरों से तैयार होकर आ जाओ, मैं को ईद की नमाज मैदान में, ईदगाह में पढ़ना पसंद है। लेकिन क्या करें, मुसलमान कौम इस ईद की नमाज के मामले में भी मस्जिदों में पढ़ने की इजाजत बीमार मुसलमानों को है। मस्जिदों में पढ़ने की इजाजत बूढ़े मुसलमान जो धूप की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो वहां से चलकर आ नहीं सकते, जो वहां से कोई लाने वाला नहीं है, शुगर और ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो सकता है, ऐसे मुसलमानों को मस्जिदों में पढ़ने की इजाजत दी। मुझे आप बताएं, सबसे ज्यादा सवाब नमाज पढ़ने का दुनिया में किस मस्जिद में है? सब मुसलमान एक आवाज में कहा, मक्का मुकर्रमा के बाद अगर सबसे ज्यादा सवाब किस मस्जिद में पढ़ने का है, सब मुसलमान, सब मंडिया के मुसलमान, सब कर्नाटक के मुसलमान, इंडिया के मुसलमान सब मिलकर कहेंगे, मौलाना बैतुल्लाह के बाद, खाना काबा के बाद, खाना अल्लाह के घर के बाद सबसे ज्यादा सवाब नमाज पढ़ने का वो मेरे और आपके आका कायनात के मौला इमाम अल-अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में है। बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने का सवाब एक रकात का एक
ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆವಾಗಲೇ ಈ 25 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 25 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದರೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಯ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಅದರಿಂದ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರು ಹೊಸಬ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ, 100 ವರ್ಷದಿಂದ, 60-65 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಯೋಡೇಟಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಆಗಿರಲಿ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುರುಸಿ ನೀವು ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೋಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದಿ ಉಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನು, ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವೋಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಸರಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿ, ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಡಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 15 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತು? ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಜನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಯಾರ ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರ? ಬಡವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರ? 2 ಕೋಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಉದ್ಯೋಗ? 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು? 15 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಶ್ವಾಸನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಮನವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಸೈಟ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಮ್ಗಳಿಗೂ. ಯಾವುದದು ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.